السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك وقناة ديال الاحتياطية الثانية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها دائما. كنشكر كل واحد مخلي لي التعليق ديالو. كما كتشوفوا نتمنى تمشيو للقناه ديالي الاحتياطيه فاتي تيفي وتشجعوني فيها. كما كتشوفوا قناه شين لا كان وقع لي فيها مشكل وتسنيرات لي راشين. المهم انا نخلي لكم الرابط ديال القناه ديال فاتي تيفي نخليه لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. مهم نتمنى تمشيو تزوروني. ومهم دائما كنهضروا عن بلجيكا وعن جديد بلجيكا. تقرير اليوم احدث تطورات فيروس كورونا في بلجيكا. يعني اليوم غادي نعطيكم التقرير ديال بلجيكا، يعني ديال اليوم وشنو هو التقرير. يعني كل يوم كيديروا التقرير ديال بلجيكا وش فيها. كل يوم منذ بداية هذا المرض في بلجيكا يقدم لكم أحدث تطورات ومستجدات الوباء في بلادنا. نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية، أصبح الوضع مقلقا للغاية في بلجيكا، ويوما بعد يوم تزيد الإصابات بشكل سريع جدا. وبحسب أحدث تقرير صادر معهد الصحة العامة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر يوجد حاليا 2774 مريضا بهذا المرض في المستشفيات في بلجيكا. كما استقر متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بين 10 و 16 أكتوبر في زيادة حيث وصل عند 8422 زائد 69%. وفي الفترة ما بين 13 و 19 أكتوبر استمرت حالات الدخول المستشفى في زيادة بوسط 266.7 حالة دخول يومية هي 95%. ومن جهة أخرى قتل الفيروس بين 10 و 16 أكتوبر أكثر من 32 شخص في المتوسط يوميا بزيادة 15 زائد 15. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا تثبت إصابة 230.480 شخص بهذا المرض، وتوفي 10,443 شخصا بسببه. ووصل معدل إيجابية الاختبار، أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الدول تم اختبارهم إلى 15.3% على الصعيد الوطني. فان لا يتم يحذر إذا لم يتحسن الوضع قد نضطر لتطبيق إجراءات صارمة مثل مارس وأبريل. حذر عالم الفيروسات فان لايتين من أنه إذا كان منحنى الإصابات وبالتالي الاستشفاء لا يتطور بشكل إيجابي فسيكون من الضروري بلا شك التفكير في التدابير أكثر تقيدا. الأرقام ليست جيدة والوضع يقلق علماء الفيروسات في حين تم الإعلان عن قرارات قوية يوم الجمعة الماضي بعد انعقاد اللجنة الاستشارية. لا يستبعد فان لا يتم اتخاذ إجراءات جديدة بل وأكثر صرامة. وبحسب الصحيفة داعش الفرانكوفونية أوضح عالم الفيروسات أنه إذا كان منحنى الإصابات وبالتالي الاستشفاء لا يتطور بشكل إيجابي فمن المحتمل أن يكون من الضروري التفكير في التدابير أكثر تقيدا، وبالتالي يمكن أن تكون مشابهة بالإغلاق مثل الذي تم فرضه في مارس وأبريل. في المجموع يوجد 2774 مريضا من كوفيد-19 في المستشفيات حاليا في بلجيكا، بما في ذلك 446 في العناية المركزة. ووفقا للتحديث صباح الثلاثاء للأرقام المؤقتة التي أرسلها معهد الصحة العامة،
ويستمر متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة المحسوبة بين 10 و 16 أكتوبر في الزيادة، ويقف الآن عند 8422 بزيادة قدرها 69%. بين 13 و 19 أكتوبر استمرت حالات الدخول إلى المستشفيات في الزيادة بمتوسط 2066.7 دخول يومي بزيادة قدرها 95%. وبين 10 و 16 أكتوبر فقد أكثر من 15 زائد حياتهم في المتوسط يوميا جراء الإصابات بهذا المرض. منذ بداية الوباء في بلجيكا تثبت الإصابة 230,480 شخصا بكوفيد-19 وتوفي 10,443 شخصا بسببه. يذكر أن معدل إيجابية الاختباراتين أي بالنسبة للأشخاص الموجودين من بين جميع الذين تم اختبارهم وصل إلى 15.3% على الصعيد الوطني. Et une nouvelle réunion aujourd'hui en vidéoconférence des différents ministres de la Santé du pays. Alors Laurent Rare, la solution pour améliorer le dépistage et le traçage tient apparemment ce soir en 3 axes, Laurent. Oui, 3 mesures sont prises pour soulager les centres de tests comme celui devant lequel je me trouve ici à Etterbeek en région bruxelloise. Tout d'abord, les personnes asymptomatiques ne devront plus se faire tester. Autrement dit, si vous avez été en contact avec un cas positif mais que vous ne développez pas de symptômes, eh bien vous devez vous mettre en quarantaine sans vous faire tester. L'idée est de garder les tests pour les personnes malades, les personnes prioritaires. Plus de tests également pour les voyageurs qui reviennent de zones rouges mais qui n'ont pas de symptômes. Autre mesure décidée, renforcer le personnel dans les centres de test. Il y a actuellement des médecins, des infirmières. Il y aura désormais également des sages-femmes, des logopèdes, des puériculteurs ou encore des étudiants en médecine pour faire passer ce genre de test. Toutes ces mesures seront d'application jusqu'au 15 novembre. Le temps pour les laboratoires d'obtenir des machines pour faire plus de tests Covid-19. Et puis, en revanche, eh bien, les tests alternatifs comme le test salivaire, lui, n'est pas validé. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, et la ministre wallonne de la Santé, Christy Montréal. En 10 jours, la Belgique est passée de 30 000 à 70 000 tests. On sent qu'il y a des besoins eu égard à la contamination qui pourraient passer à 100 000. Pour pouvoir le faire, il faut attendre que les machines arrivent. Et donc en attendant, plutôt que d'organiser des files qui durent et de créer finalement la cohue, on a décidé de calmer le jeu, de prioriser, de réorganiser. 15 novembre, on reverra les priorités pour pouvoir les élargir et on va développer aussi des tests alternatifs. Lancer cela est une décision délicate, pas du tout évidente et ce n'est vraiment pas pour les semaines à venir. Je veux être clair et net là-dessus. Pourquoi ? 1, il faut d'abord être sûr de la validité de ces tests. Deuxième question, où est-ce qu'on va de façon prioritaire les utiliser ? Comment est-ce qu'on va lier les résultats de ces tests avec les systèmes informatiques? Comment est-ce qu'on va organiser, disons, toute l'infrastructure et la logistique? Comment éduquer les gens? Donc, c'est vraiment, il y a un enchaînement de décisions complexes, de recherche et de décisions. Donc, ça va demander des semaines. Voilà. Les asymptomatiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de symptômes mais qui peuvent communiquer la maladie, sont parfois découragés pour aller dans un centre de testing. Et à Liège, on leur propose même maintenant de ne plus s'y rendre et de rester chez eux en quarantaine. Reportage, Marie Bourguignon. Depuis mercredi dernier, le mot d'ordre est clair. Seules les personnes asymptomatiques peuvent se présenter au centre de dépistage du CHU de Liège. Les équipes avaient pris cette décision suite à la saturation du laboratoire. On a cessé de tester les asymptomatiques parce qu'on était en fait débordés. Comme les autres laboratoires de la région, on avait 3 à 4 jours de retard dans le rendu des résultats. Ça n'a pas de sens de rendre un résultat 3 à 4 jours après. L'idée était ainsi de diminuer le nombre de tests au laboratoire pour pouvoir fournir un résultat au test Covid en moins de 24 heures, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Désormais, ici comme ailleurs, les personnes asymptomatiques devront suivre les consignes données par leur médecin. Si on est asymptomatique, il n'y a pas de raison de se tester, sauf si on a eu un contact à haut risque avec quelqu'un qui a été confirmé positif.
Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de test, il faut dans ce cas-là rester en quarantaine, c'est-à-dire au moins 7 jours à la maison en isolement, et puis avec ensuite des mesures, port du masque obligatoire pendant les 7 prochains jours. Au CHU de Liège, on estime que les tests salivaires, en plus des tests PCR classiques, pourraient permettre de tester à nouveau tout le monde. Mais pour ça, il faudra qu'ils soient validés par le gouvernement qui n'a pas encore accepté de les rembourser. Si on a des formules alternatives qui sont reconnues dans le fédéral comme un outil de dépistage et de tracing, ça pourra venir après la crise aiguë, parce que pour le moment, l'épidémie est tellement large qu'on n'a plus le temps de faire du tracing. Et donc, on doit garder notre personnel pour les tests nasopharyngés dans le cadre de l'hospitalisation. La question des tests alternatifs devrait être revue prochainement. En attendant, seules les personnes qui présentent des symptômes seront désormais testées. Et en raison aussi d'une pénurie de matières premières de réactifs, le groupe hospitalier Jolimont se trouve contraint de suspendre temporairement la prise de rendez-vous en ligne, pourtant obligatoire pour ses centres de dépistage Covid de Nivelles et de Braine-l'Alleud. Le reportage sur place, bien sûr, de Daniel Welter. Débordé et pourtant quasi à l'arrêt. Depuis ce lundi, 2 centres de dépistage des hôpitaux du groupe Jolimont ont décidé de limiter leurs tests. Ceux de Nivelles et de Tubize, on a effectivement arrêté la prise de rendez-vous de manière à diminuer le nombre de frottis, parce que nous ne pouvons plus traiter ici dans notre laboratoire pour l'instant un nombre suffisant de frottis que pour répondre à la demande. En cause, le manque de matières premières, le fameux réactif d'extraction nécessaire pour réaliser les tests, commence à manquer. Le fournisseur de réactifs est à Taïwan et il y a un lot qui n'a pas passé les contrôles de qualité de sortie de production. Et donc il y a vraisemblablement 10 000 plaques, donc de quoi faire 1 million de tests qui ne passent pas le contrôle de qualité, ne pourront donc pas être livrés comme prévu, et donc ils doivent mettre en production le lot suivant, et c'est ça qui va prendre sans doute 15 jours, 3 semaines avant d'être livré. Le problème, c'est que le lot attendu était le matelas de sécurité des hôpitaux Jolimont qui devait leur permettre de tenir 3 mois au rythme d'1 millier de tests par jour. Or aujourd'hui, difficile de changer de fournisseur, car c'est le même qui a fourni les machines qui traitent les réactifs. Ce sont ces 2 machines-là qui font les extractions. On les a achetées en avril, mai, juin, au moment où il y avait une pénurie mondiale. Et donc ce fournisseur-là était là et disponible sur le marché. Donc on a sauté sur cette occasion-là. Alors, dans l'attente de nouveaux réactifs, les hôpitaux du groupe Jolimont donneront la priorité à leurs propres patients et aux personnes symptomatiques. خوتي خواتاتي، هذا هو الفيديو اللي قدمته لكم اليوم، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نتمنى ما تبخلوش عليه بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. وشكرا على التعليق ديالكم البناءه اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها، وشكرا لكل واحد كيخلي لي كومونتير غزالين بحال ان شاء الله. ونتمنى من تكونوا تحضروا هذا الفيديو وتكونوا بصحه جيده وبامان الله. يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.